ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے علاقے میں جتنا بے وقوف ہے سب کو جمع کرو، دیکھو کون کون بے وقوف ہے، سب کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لیا۔ اب سپاہی پھیل گئے، اب وہ کوئی جونکی میں ہے، کوئی ارریا میں ہے، کوئی پورنیا میں ہے، کوئی کہیں ہے۔ بھائی بے وقوف کون، کیسے پتا چلے گا بے وقوف کون ہے نہیں ہے؟ تو سپاہی جا کر کے لوگوں سے پوچھتا تھا، تے بے وقوف جاگی؟ تو آدمی گرم بھائی لگی، تو دماغ خراب نہ ہوا، بے وقوف نظر آ رہی تھی۔ بولا نہیں، پوچھ رہے ہیں، بادشاہ بلائے گا، بادشاہ انعام دے گا۔ اب انعام کے بارے میں جب لوگ سنتا تھا تو خوش ہوتا تھے، گریبا بولے ہاں ہم بے وقوف تھی۔ بولا چلا۔ وہ جمع ہوتے ہوتے 100 150 200 لوگ جمع ہو گیا۔ بادشاہ بولا کہ سپاہی سے کہ یہ سب بے وقوف ہے؟ بولا کہ سب بے وقوف ہے۔ بولا اچھا ٹھیک، ہم اس میں سے چیک کریں گے اصلی بے وقوف کون ہے۔ تو چیک کیا تو ایک ہی آدمی نکلا، ان تمام بے وقوفوں میں ایک ہی آدمی اصلی بے وقوف ملا۔ وہ بے وقوف کو بادشاہ آگے بلایا اور پوچھا کہ بابو تہیں چھا اصلی بے وقوف؟ بولا تہن کب ہے؟ بولا اچھا ٹھیک، چلو میرے طرف سے انعام۔ وہ بادشاہ گلے سے ہار کھولا، موتی کا ہیرے کا ہار تھا، گلے سے کھول کر بے وقوف کو پہنا دیا کہ دیکھو یہ میرے طرف سے تم کو انعام ہے، اور یہ چھوٹ ہے کہ بیرگاچھی، جونکی، ارریا، پورنیا، کشن گنج کہیں پر بھی کوئی ہوٹل میں تم کھانا کھا سکتے ہو، جہاں من وہاں گھومو، نئے من لگے میرے محل میں آ کے کھاؤ، تم کو یہ چھوٹ ہے، یہ میرے طرف سے انعام ہے۔ سب لوگ چلے گئے، بے وقوف بھی بڑا خوش ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا، لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے، تو یہ بے وقوف کو بھی پتا چلا کہ بادشاہ مرنے والا ہے، تو تھوڑا ہم بھی دیکھ لے۔ اوہ، بے وقوف قریب آیا اور بادشاہ سے آ کے کہنے لگا کہ کرم کیر کیسے ہیں؟ بادشاہ بولا کہ بابو اب میرا ٹائم آ گیا ہے، اب ہم جانے والے ہیں۔ بولے کہاں جانے والے؟ کہاں جائیے گا؟ بولے ارے کہاں جائیے گا؟ وہاں۔ بولے کہاں؟ ارریا۔ بادشاہ بولنے لگا کہ نہیں، وہاں جہاں جانے کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو بے وقوف پوچھا کہ وہاں آپ جائیے گا تو اکیلے جائیے گا؟ بولا ارے وہاں اکیلے ہی جاتا ہے لوگ۔ بولا اکیلے وہاں کیسے رہیے گا؟ سپاہی کو بھیجے ہیں وہاں آگے، باڈی گارڈ کو؟ بولا کہ نہیں بھیجے۔ وہ بے وقوف کہنے لگا یہاں پلنگ میں سوئے ہیں، گدا میں سوئے ہیں، وہاں پلنگ گدا بھیجے؟ بولا کہ نہیں بھیجے۔ بولا اچھا نہیں بھیجے۔ اچھا بادشاہ صاحب، یہ محل میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں محل بنائے ہیں، گھر بنائے ہیں؟ تو بادشاہ بولا کہ نہیں بنائے۔ بولا تیرے رہیے گا کیسے آپ؟ جب لوٹ کے نہیں آنا تو پھر رہیے گا کیسے؟ تو یہ بے وقوف اپنے گلے سے ہیرے کا حال کھولا، اب کھول کے بادشاہ کو پہنا دیا۔ بولا کہ اصل بے وقوف تو آپ ہیں، ہم کو بے وقوف بولتے ہیں، اصل بے وقوف آپ ہیں، جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے، آگے کچھ بھیجے ہی نہیں ہے، نہ بستر کا پتہ ہے، نہ پلنگ کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے، اب کیسا ہوشیار آدمی۔ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کون کہتا ہے تم بے وقوف ہو؟ حقیقت میں بے وقوف تو ہم ہیں، بے وقوف ہم ہیں، یہاں رہ کے ہم وہاں کی تیاری نہیں کر سکے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہنوں سنو، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کے بعد ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے، سفر کرنا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک نوجوان وہ چرس پیتا تھا۔ کیا پیتا تھا؟ چرس پیتا تھا۔ ایک نوجوان چرس پیتا تھا، تو اس کا ایک دوست کو پتا تھا کہ یہ چرس پیتا ہے، لیکن اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ چھپے چھپ کے ارریا کبھی جاتا تھا نا، تو چرس پی لیتا تھا چھپ کر کے۔ اس کے دوست کو پتا تھا کہ یہ چرس پیتا ہے، تو امام صاحب ایک روز نمازیوں سے بولے کہ بھائی ہم لوگوں کو محلے میں تبلیغ کرنا چاہیے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا چاہیے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا چاہیے۔ تو 2 4 10 آدمی تیار ہو گئے کہ امام صاحب ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، چلیے گھر چلتے ہیں، لوگوں کو جوڑیں گے۔ او ہو اے بابو، اے بابو، جانے دی۔
जाने दिए, बैठ, इसको भी जाने दिए। अल्लाह, बड़ा बेचैन, बैठ जाइए। इमाम साहब 4-5 आदमी को लेके निकले। अच्छा, वो लड़का जो चरस पीता था उसके घर पे दस्तक, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला, बोला इमाम साहब आप कैसे आए? बोला कि बाबू हम लोग आए हैं और नमाज की दावत देने के लिए आए हैं, आप मस्जिद में नहीं आते हो। वो नौजवान बोला कि हाँ अफसोस का मकाम है, मस्जिद में नहीं आते, फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता है। आइए इमाम साहब बैठिए। इमाम साहब को बैठाए, मोहल्ले के सारे लोग बैठे। तो इमाम साहब बोले कि बाबू देखो मरना है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे पता चला है कि तुम चरस पीते हो। तो नौजवान बोला कि नहीं इमाम साहब, किसने कह दिया आपको हम चरस पीते हैं? बोला नहीं, सच सच बोलो, हमसे मत छुपाओ, अगर पीते हो तो तौबा करो। तो ये नौजवान इकरार किया कि हाँ इमाम साहब कभी कभी है ना हम चरस पी लेते हैं, आदि नहीं है, लेकिन आपके हाथ पर हम हाथ रखकर तौबा करते हैं कि या अल्लाह आज से हम कोई भी नशा में हाथ नहीं लगाएंगे। और कुर्बान जाइए, नमाज शुरू कर दिया। अब तबलीग जारी है, हर घर में जाते थे इमाम साहब, उसका नाम था बशीर चरसी। क्या नाम था? इसको साथ लेके इमाम साहब जाते थे, लोगों को दावत देते थे कि भाई देखो ये नौजवान को देखो, ये बशीर इसका नाम है, ये पहले चरस पीता था, अब लेकिन दावत में आ गया, चरस छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, पूरे मोहल्ले में हर घर में इमाम साहब यही कहते थे, ये बशीर चरसी पहले चरस पीता था, अब लेकिन तौबा कर दिया है, जमात से जुड़ गया, मस्जिद से जुड़ गया, तौबा कर दी। ओ एक दिन बशीर चरसी से कहा गया इमाम साहब ने कि तुम खुद दावत दो, लोगों को बताओ तुम पहले क्या थे। तो बशीर चरसी एक आदमी को बोला कि भैया देखिए ये तो सही है कि हम चरस कभी कभी पीते थे, लेकिन एक आदमी के सिवा, मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि हम चरस पीते। जब से इमाम साहब के हत्थे चढ़े हों, पूरा मोहल्ला जान गया कि हम चरस पीते। अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरे ऐबों पे पर्दा डाला था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुर्बान जाओ, ये शराब, ये जुआ, ये नशा, ये ढोल, ये ताशे, ये सब के सब शैतानी काम हैं, इससे बचो ताकि अल्लाह पाक तुम्हें इसका इनाम यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करा? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना तारी के करीब जाएंगे, ना चरस के करीब जाएंगे, ना गाया के करीब जाएंगे, और ना भांग के करीब जाएंगे, और कोई भी नशा नहीं, कोई भी नशा नहीं। और कुर्बान जाओ, हम वो काम करेंगे जिससे मेरी जिंदगी गुजर जाए, आखिरत मेरा अल्लाह सवार दे, आखिरत मेरा अल्लाह सवार दे। अच्छा, नमाज में क्या मिलता है? ए बाबू बैठ जाओ। एक सहाबी है, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, रात को घर आए, सुबह अररिया गए। और मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, वो सहाबी बाजार जाते थे, शाम को वापस आते थे, बीवी कहती थी कुछ लाए, कुछ अनला, बोला की कर, काम नहीं मिल रहा। ओ बीवी पड़ोसी के यहां से आटा चावल उधार लेकर आई, रोटी बना ली, खाना बना ली। जब 3 दिन हो गए, 5 दिन जब गुजर गए, तो बीवी कहने लगी कि देखिए आप कमाइएगा नहीं तो मान गए आप भूख बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, ये छोटा छोटा बच्चा हमारा है, ये तो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। पड़ोसी के यहाँ से जो कर्जा लेना था ले लिए हैं, कुछ तो इंतजाम कीजिए। शौहर कहने लगा मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मंडी में, शायद लोगों को जरूरत ना हो, मुझे काम नहीं मिलता। वो सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं मुसलमान हो ऐसा ईमान बनाओ, और मेरे बच्चों ऐसा ईमान बनाओ। वो सहाबी नौजवान अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी घबराओ नहीं, वो अल्लाह पैदा किया है, वो अरे बोलो वो खिलाएगा, वो अल्लाह पैदा किया है, वो खिलाएगा। जो अल्लाह माँ के पेट में 9 महीना खिलाया है, वो अल्लाह दुनिया में नहीं खिलाएगा? अरे बोलो भाई खिलाएगा नहीं खिलाएगा? खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? और कुर्बान जाओ, ये सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी लेकर आई, ये वजू बनाए, वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, या अल्लाह मेरे घर में खर्च नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, या अल्लाह खाने का इंतजाम कर दे।
और दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जो जाओ तो देखो जाकर वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा, चक्की आप लोग जानते कि नहीं जानते? अरे जातो जाने, जातो क्या बोलते हैं आप लोग? जातो, अरे बोलो भाई जातो, घाटो। और बीवी से कहते, ये साहबी कहता है बीवी से कि देखते जातो चले ही। बीवी दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन नहीं जाता नहीं चला। लौट गए, बोले नहीं नहीं चले। बोला अच्छा नहीं चले। अच्छा, एक लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर गई, फिर एक लोटा पानी लाई, फिर ये ताज़ा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रो रो कर दुआ किए कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तू सबको खिलाता है, या अल्लाह तू मुझे भी खिलाता है, या अल्लाह कुछ दिनों से मेरे घर में फाके चल रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बीवी भूख बर्दाश्त कर लेगी, मेरा छोटा छोटा मासूम बच्चा है, या अल्लाह वो बच्चे तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या अल्लाह तू चरिंदे परिंदे को खाना देता है, कीड़े मकोड़े को अल्लाह तू खाना देता है, या अल्लाह मेरे लिए भी इंतजाम कर दे, कुर्बान जाओ। ये दुआ अर्श इलाही से टकराई और दुआ खत्म किया। नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, दुआ खत्म हुई, अपनी बीवी से कहने लगा जो थे देखा थे जा तो चली। बीवी गई, देखती क्या है कि वो चक्की चल रही है, जाता जाता वो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। आहा, अच्छा वहां कोई गेहूं का बोरा नहीं रखा हुआ है कि बोरा रखा हुआ कोई डालने वाला, कोई चक्की चलाने वाला नहीं, बस चक्की घूम रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। और शौहर को आवाज दी कि मुन्ना बाप जल्दी दौड़ो। मुन्ना का बाया और कुर्बान जाओ, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, आटा भरो, आटा भरो। अच्छा, जे बाल्टी में पानी झील, बोले पानी फेंका, पानी बादाम मिली थी, आटा भर, सारा बर्तन भर गया। औरत की जात इन्होंने अपने शौहर से कही कि मुन्ना के बा ये आटा आ कहाँ से रहा है, थोड़ा जा तो उठा के दिखाओ तुमने, ये आटा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा चक्की का पाट उठा कर दिखाइए। ये नौजवान चक्की का पाट उठाया, जाते का पाट उठाया तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ, किस्सा सुनाया, वाकया हुआ मेरे घर में, ऐसा ऐसा हुआ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, मेरे नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस नौजवान से, ए नौजवान, अगर तू चक्की का पाट उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना हो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की भी नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्ता भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? नमाज की होगी। और मेरी माँ बहनों सुनो, काम छूटे छोड़ देना। ए बाबू, ए ए ए ए ए ए एक जगह जलसा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों लग रहा है। बोले नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ। तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो,
کریں جو بولے کی کرے جو جے کرے جے جلال وہ یہ ہے بھاگ لیجیے تقریر کرو میں تقریر سنوں. میرے بچوں نمازوں کی پابندی ہو. نماز دیکھو ارریا میں دکان ہے, بیرگاچھی میں دکان ہے, جونکی میں دکان ہے. ایک بات یاد رکھنا, جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے, دکان ہے مسجد دور ہے, دکانوں میں صلی بچھا کے نماز پڑھ لو. کھیت میں کام کر رہے ہو, نماز کا ٹائم ہو گیا, اب گاؤں دور ہے, وہیں وضو بنا لیے. گڑھا ہے, تالاب ہے, پانی ہے, وضو بنا لیے. نہیں ہے پانی, نہیں ہے پانی, گولی مارو, مٹی ہے, تیمم کرو, تیمم کر لو, نماز پڑھ لو. ہاں گاؤں میں ہو, محلے میں ہو, بستی میں ہو, الحمدللہ مسجد کی اذان جب کانوں سے ٹکرائے اور گھر سے نکلیے مسجد میں جائیے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اور سنو میرے بچوں نوجوانوں, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نہیں سمجھے؟ کون نماز؟ جنازے کی نماز. نماز پڑھو, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھ لو. سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا, اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا, اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. یہ دنیا کا دولہا نہیں ہے. سنو سنو, شادی کرنے جاؤ, بارات جانے والے ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں گے. قربان جاؤ, یہ اسکارپیو کے آگے سیٹ پر بیٹھنے والے مل جائیں گے. یہ لوگ جائیں گے او یہاں تک ہاتھ ڈھکا کر کھائیں گے. اللہ اللہ, قربان جاؤ. لیکن سنو, ایک وقت وہ بھی آئے گا, ایک بات یاد رکھنا, ایک بار تم دولہا اور بنو گے, ایک بار دولہا تم اور بنائے جاؤ گے. کب جب موت ہوگی, قربان جاؤ, سارے رشتہ دار آئیں گے, تمہیں غسل دلایا جائے گا. کوئی بیرگاچھی جائے گا, کوئی ارریا جائے گا, کوئی کفن خریدے گا, کوئی خوشبو خریدے گا, کوئی کافور خریدے گا. وہ سارے لوگ آئیں گے, کوئی پانی جمع کرے گا, کوئی چوکی پہ سلائے گا, کوئی غسل دے گا, کوئی صابن ملے گا. او غسل ہو گیا, او کافور بدن میں ملے گا, کفن پہنایا جائے گا, خوشبو مل دی جائے گی, جنازہ لوگ کندھے پر اٹھائیں گے. یہ کچھ لوگ چلیں گے, کچھ لوگ جنازہ پڑھ کر گھر واپس آ جائیں گے, کچھ لوگ قبرستان تک جائیں گے, اور مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر سارے لوگ چلے جائیں گے. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, اے میری ماں بہنوں سنو, پھر تم ہو, تمہارا اعمال ہے جو دنیا میں آپ نے کیا ہے, اللہ کے فرشتے کا سوال ہے. قربان جاؤ, اس لیے اس گھر کی تیاری ہو. انشاءاللہ تیاری کریں گے. ارے بولو بھائی, کہاں کے اس گھر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا گھر ہے, سب کا گھر ہے, اپنا اپنا گھر ہے نا. اچھا, کتنے دن رہنا ہے یہاں پر؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 150 سال, 200 سال, 300 سال. 300 سال گاڑی نہیں تھی, نہیں کتنا سال؟ 100 سال. بولیے 100 سال. نہیں 100 سال. یہاں کون ہے 100 سال کا؟ کوئی بوڑھا ہے 100 سال کا؟ قربان کوئی نہیں ہے. یہاں تو 60-70 میں آدمی چارپائی پکڑ لیتا ہے. 60-70 میں چارپائی پکڑی لیجیے. 80 جہاں گیا بہت بسترے میں سب کچھ. اور سنو, زیادہ پریشان ہوئیے گا 70-80 میں. بیٹا سے بولیے گا, بیٹا ہمارا ارریا دیکھا ہے, بدنام طاقت میں. بیٹا اگر لے گیا ارریا میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا تو زمین بیچنا ہوگا. اگر سرکاری ہاسپٹل میں بیٹا بھرتی کر دیا تو وہ ڈاکٹر ہی آپ کو پہنچا دے گا, بولے جاتے جھمیلا ختم ہے. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال رہنا ہے, یہاں گھر بنا لیے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں گھر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی. اچھا, میں آپ کو بتا دوں, سنو,